ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮਲੋੜ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। उन्होंने दस्सिया कि इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के योग लाभपात्रियों को 52 रिहायश इकाइयों की विक्री को भी हरी झंडी दी है। PPLC जमीनी प्रगति की समीक्षा करदे मुख्य सकत्तर ने स्थानक सरकारां विभाग नूं BLC ते होर बेहतर बनाउण अते डिप्टी कमिश्नरां नाल तालमेल करके प्रोजैक्टां नूं मुकम्मल करन दी प्रक्रिया विच होर तेजी लिआउण लई कहा। BLC वर्टिकल अधीन काम विच होर तेजी लिआउण लई वास्ते सूबा पੱਧਰੀ तकनीकी सलाह दीआं टीमां नूं भी फील्ड विच भेजिया गया। गुरदासपुर के बटाला सैल च आई तेज हनेरी नाल शहर में काफ़ी आर्थिक नुकसान होया। जिथे देर रात दरख्त डिग्गण नाल कई जगहों ते सड़कों ते आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। बिजली बोर्ड के कई खंभे और तारा डिग्गण नाल देर रात ही बटाला शहर में कई इलाकों में बिजली चली गई, जिसके चलते रात की हनेरी झुग्गियां झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों का कहना है कि इस तूफान च उन्हां दी सारी रोजी रोटी भी चली गई है। रात की हनेरी ना बहुत ज़्यादा नुकसान होया लोगों का। कईयां दी छत्तां डिग पईयां, बच्चे ते सफेदे वज के रात की कल की बत्ती बंद हुई है। बत्ती अज तक नहीं हुई, रात की बंद हुई नहीं आई। कईयां लोग माड़े लोगों दी छत्तां उड़ गईयां मकानां दियां ते बाकी वाले हनेरी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इन्होंने कोई गौरमेंट नूं थोड़ा बहुत चाहिए इन्हां गरीबां नूं कोई देना ते इन्हां दा नुकसान बहुत ज़्यादा होया। बिजली दी तारां टुटियां। राती जिहड़ा तूफान आया सी ना अचानक आया सी, असीं तो बैठे रोटी खा रहे सी, अचानक ही तूफान आया, सारा समान भी उड़ गया, जिहड़ा माल मूल सी बेचण दा वो भी उड़ गया। बच्चे अंदर बैठे सी, ऊपर पेड़ पूड़ भी डिगे कई झुग्गिया थे, लेकिन थोड़ा इन्ना हुआ कि बचाव हो गया। बस साडे गरीबां दा मतलब ठिकाना नहीं है, इदां ही पए रहिंदे असीं तो। साडे बच्चे बुच्चे भी बच गए, कई दा नुकसान होया। झुग्गिया के उत्ते वो देखो पेड़ डिगे पे वड्डे बच्चे माड़े बच गए, उन्हां दे भी बच्चे इत्थे आके सोए सी राती। मतलब बहुत ही बुरा हाल होया। एक उत्थे बाबा रहिंदा है, उहनूं अखां तो दिखदा नहीं है, वो भी बहुत बच गया उत्थे, उन्हां दे भी हाल बुरा हो गया। सारे टब्बर उत्थे पे 2-3 दिन तो सट भी बची है। जो छोटा बच्चा होया है 2 दिन की जस्या है वो भी उत्थे रह रहे। सारा दा हाल ही बुरा होया सर। मेरा साडा होया अपने जो टब टूब असीं बेचते 1000-1200 का, कई तो फुट गए अंदर। कामयाब किसान खुशहाल पंजाब मिशन हेठ पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की आमदन में निरंतर आधार उत्ते सुधार लियाउण ते भविख लई वातावरण संतुलन नूं सलामत रखण की लोड़ उत्ते जोर दिता। जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार ने 3 सालों लई 3780 करोड़ रुपए की लागत नाल कामयाब किसान खुशहाल पंजाब मिशन की शुरुआत की है। मुख्य मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदन वधाउण लई किसानों नूं वड्डी पੱਧਰ उत्ते फलों का उत्पादन करने लई ढुकवीआं जानकारियां मुहैया करवाईआं जाणगीआं। उन्होंने कहा कि किन्नू अमरूद लीची वर्गियां वध कीमती फसलों नूं बागवानी का उत्पादन वधाउण नाल किसानां नूं कणक झोने के फसली चक्कर विचों मोड़िया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पराली ना साड़न के इजब नूं किसानां नूं मुआवजा देण दी लोड़ उत्ते कहा ते भारत सरकार नूं अपील की कि पराली ना साड़न वाले किसानां नूं 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा दिता जाना चाहिए है। भारत सरकार नूं अपील की कि पराली ना साड़न वाले किसानां नूं 100 रुपए प्रति क्विंटल जिहड़ी अदायगी है वो पंजाब सरकार नूं कर देनी चाहिए है। करीब 25 साल बाद एक दूजे के नाल आए श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ का रस्मी ऐलान अज सुखबीर सिंह बादल वालों चंडीगढ़ में कर दिता गया।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਰੁਣਾ ਤੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ 49 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਰਾ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰੁਣਾ ਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਰੁਣਾ ਤੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। परविंदर बरार, उन्होंने मेरे को पैरा के बारे में बताया था। तो पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड श्री स्वराज सिंह और सुखदेव राज से बात हुई तो इन्होंने बताया कि पैरा भी गेम होता है ताइक्वांडो के लिए। तो हमने बात करी और फिर ताइक्वांडो स्टार्ट करा, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को मार्शल आर्ट बहुत पसंद है कि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर था कि मुझे करना है। एथलेटिक्स तो हो गया बट एथलेटिक्स से मैं संतुष्ट नहीं थी। कहते हैं ना कि वो चीज़ करो जिससे आप संतुष्ट हो, बट उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि नहीं मुझे कुछ और करना है। तो मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया। तो पैरा ताइक्वांडो में जैसे बात करी फिर पैरा ताइक्वांडो में आगे कराया है बेटी ने। हमारा ये लेवल नहीं था जी ये इस मुकाम पर पहुंचेगी, लेकिन ये इन सर लोगों का आशीर्वाद है इसके ऊपर और कुछ मेहनत इसकी भी है जो आज इस मुकाम पे पहुंची है लड़की। हाँ, अगर स्ट्रगल की बात करें, आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, परिवार की स्थिति है, किसी बच्चों को बढ़ावा देना, किस तरह की मुश्किलात आई है? हम तो 2000 में नौकरी करूँ था जी एक कंपनी में, 2000 रुपये पर मंथ, आज 13-14 हज़ार रुपये सैलरी हुई है जी मेरी। उसी में कुछ उसी से किसी से कर्जा लेके गहने वहने टेक के ये कराया जी, यहाँ तक पहुँची है लड़की। बाकी
हमारी उम्मीद जो अरुणा से है कि ये गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि इसने पहले वर्ल्ड चैंपियन के अंदर ये बनी थी तो ब्रॉन्ज मेडल था, और जिस लड़की से ये यूक्रेन की लड़की से हारी थी सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क था, और इसको पता है कि उससे कैसे हमने जीतना है। और हमारी कई ऐसी ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। वैसे तो अब प्रिकॉशन तो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण जो अभी कमी आ गई है अब प्रिकॉशन के कारण ही आई है। और अभी ये तीसरी लहर का जैसे खतरा लोग बोल रहे हैं, तो अगर हम मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, तो उससे ये होएगा भी हमारी प्रिकॉशन से ये तीसरी लहर नहीं आएगी। जो तो नहीं पहन रहे मास्क या जो बाजारों में ऐसे ही भीड़ भड़का कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, क्या उनको मानना चाहिए। जो सरकार कह रही है वो हमारी सेफ्टी के लिए कह रही है, तो उसको हर एक बंदे को एजुकेट होना चाहिए भी हमें मानना चाहिए भी मास्क पहने, रुमाल पहने और कम से कम हाथ तो धोए ना हमेशा के लिए। आगे से काफी फर्क पड़ चुका है, क्योंकि आजकल लोग जो रूल रेगुलेशन सरकार ने दिए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके कारण केसों में कमी आ गई है। जैसे रोज पहले 1500 केस आ रहे थे, अब 100 केस हो गया। और आगे जो आएगी तीसरी लहर, उसमें लोग अगर ऐसे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो आगे केसों में हमें सुधार मिलेगा। पर अभी भी जो लोग सोच रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना अभी कम नहीं हुआ, मतलब कम हो गया है, अब जरूरत नहीं है मास्क की पहनने की। नहीं सर, जो सरकार ने रूल रेगुलेशन दिए उसको करना चाहिए। ऐसे है कि जो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है, इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज यू आर सेइंग टू मी, बट इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि इट वाज द वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, बट वी वर एबल टू कंट्रोल इट इन द बहुत मतलब बेहतर तरीके से ये कंट्रोल हुआ। और ये सब इसीलिए कंट्रोल हुआ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे मिलकर काम किया। और साथ में इसका क्रेडिट सिटीजन्स को भी देती हूँ, जिन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया, कोविड बिहेवियर को मेंटेन करने की कोशिश की, और इन सब बातों से हम कंट्रोल कर सकें। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਸੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵਾਰਥਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। स्वार्थ के नाते ये गठबंधन है और ये गठबंधन कोई दलितों की भलाई के लिए थोड़ी है, ये तो कुर्सी के लिए गठबंधन है कि किस तरह से खोई हुई ज़मीन बचाई जाए। और मैं कह रहा हूँ नलायक बंदे हैं, नखेद बंदे हैं, रिजेक्ट बंदे हैं, जिनका कोई भी यहाँ पे मोल नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये फेल। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਨਾਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਡ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ, ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ।
ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ। ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਹੱਥੀ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਪਾ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2 ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, 5 ਗਰਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਿਰਿੰਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਸੇ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 12,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 5,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਵ ਫੌਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਸਾ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 2000 ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 3000 ਦਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਗੀ, 12,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਖਰੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਦੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ SHO ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਖਰੜ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आओ सुनते हैं कि कहते हैं। लोग कोविड संक्रमित थे उनके बीच, और विगत 24 घंटों में ही 2,74,811 सैंपल्स की जांच की गई है। 24 घंटे की पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की अब घट करके 0.2% आई है और कुल टेस्ट आज तक 5,30,55,495 हुए हैं और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है पूरे महामारी के काल का मार्च 2020 से अब तक वो 3.21% है। कल जो 2,74,811 जांचें हुई उनमें से फिलहाल मेरे नाल बुलेटिन में इन्ना ही, तो तुसीं बने रहो ANB न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।